సత్యంబునందుండి సర్వంబు సృష్టించి సత్యంబు అనగే సర్వ సృష్టి సత్యంబు నుండియే సర్వంబు సృష్టించే సత్యంబునందు అనగే సర్వ సృష్టి సత్యమహత్యంబు సాటగాని అది శుద్ధ సత్వం అవనియందు. The entire creation was done by truth, and truth has enveloped everything. How can the greatness and the uniqueness of truth be described? This is the truth about the truth. కాలము చే మారనిది, the one which does not change with passage of time. చరిత్ర చే మాయనిది, the one which does not undergo by history. ప్రళయం చే తరగనది, the one which does not get diminished. సృష్టి చే తరగనది, by creation this does not grow. ఏ సత్యమైతే ఉన్నదో ఆ సత్యం యొక్క రూపకల్పనయే భారతీయ సంస్కృతి. The Indian culture is a manifestation of that truth which does not change by any means. ఆ సత్యం యొక్క అంతరాత్మయే పవిత్రమైన సనాతన ధర్మము. The inner meaning of that truth is Sanatana Dharma. భారతీయులు తెల్లవారి లేచినది మొదలు రాత్రి నిద్రించినంత వరకు తాము చేయు అన్ని కార్యములు ఎందుకుడను ఈ భారతీయ సంస్కృతికి సమన్వయమైనటువంటి యొక్క కర్మలే ఆచరిస్తూ వచ్చారు. From the dawn to dusk, whatever activity is undertaken by Bharatiyas is saturated with Bharatiya culture. కనుక సంస్కృతిని విసర్జించి మానవుడు సంచరించలేడనేటువంటి సత్యాన్ని భారతీయ దేశం, భారతీయ సంస్కృతి యావత్ ప్రపంచమునకు అనాది కాలం నుండి చాటుతూనే వచ్చుతున్నది. From the ages immemorial, the Bharatiyas and Bharat have been declaring to the world at large that any person who leaves the culture and wants to live a life would not be able to live properly. ఈ ప్రపంచమునందు అత్యద్భుతమైనటువంటి యంత్రము మానవ శరీరం. In this world, the human body happens to be an astounding type of machine. వివిధ ప్రకృతుల చేతను, అంగముల చేతను, భాగముల చేతను చేరినటువంటిది ఈ మానవ శరీరం. This human body consists of different types of thoughts, experiences and activities. విభిన్న స్వరూపమైనటువంటి ఈ యొక్క ప్రకృతి తత్వాలు మానవుని యందు అనేక అంగముల చేతను, అనేక భాగముల చేతను కూడి ఉన్నది. This particular human body, which is capable of giving expression to the various natural activities and duties, consists of different types of limbs. ప్రతి అంగము కూడాను తమ తమ కార్యములను సక్రమమైన మార్గమున ప్రవేశపెట్టి మిగిలినటువంటి యొక్క అంగముల చేత కొంతవరకును సహకరించి పనిచేయటం చేతనే దేహము సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని పొందగలుగుతున్నది. The human body has been able to experience fullness of health because each limb is performing its specific duty and also cooperating with the other limbs in discharging the duties of the body properly. ఒక అంగమునకు మరొక అంగమునకు
సహకారం అనేటువంటిది ఇది అర్థం చేసుకునేటువంటి యొక్క సంబంధమును కూడాను గుర్తింపచేసేటువంటిదే ఈ యొక్క శారీర అణువులు. The human body consisting of atoms also shows and demonstrates how each limb has to cooperate with the other if it has to function as a system. ఈ విధమైనటువంటి సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యము కలిగి ఉండటం చేతనే ఈ దేశము ఈ విధమైనటువంటి యొక్క కర్తవ్య కర్మల యందు నిర్వర్తించడంలో శక్తివంతమై ఉన్నది. On account of the mutual cooperation, the mutual understanding which all the limbs of the body are capable of exercising, the body has been able to function properly, very effectively also. ఇది శరీరమునకు సంబంధించిన కమ్యూనికేషన్. This is communication which is applicable to the human system and human body. దేహమునందు వివిధమైనటువంటి అంగములు, వివిధమైనటువంటి ప్రకృతులు, వివిధమైనటువంటి భాగములు ఏ విధంగా సహకరించి ఒకదానిని ఒకటి గుర్తించి అర్థము చేసుకొని వర్తించడం చేత ఈ దేహము తమ యొక్క సహజ స్థితిని పొందగలుగుతున్నదో అదే విధముగానే దేశమునందరూ కూడాను వివిధ వ్యక్తులు వివిధ భావములతో కూడి వివిధ ప్రవర్తనలతో ఉండినటువంటి వ్యక్తులు కూడాను ఇట్టి సంబంధ బాంధవ్యము కలిగి ఉండినప్పుడే ఇది దేశం యొక్క కమ్యూనికేషన్ చెప్పవచ్చు. Just as different limbs in the human body, different aspects of the human body function with full understanding and cooperation, so also when the nation discharges its duties and when all the people who form the nation function with perfect understanding, perfect mutuality and cooperation, we can describe that particular thing as the communication system applicable to the nation. కానీ మన యొక్క బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ విషయం లోపల కొన్ని విధములైనటువంటి యొక్క ప్రాకృతమైనటువంటి సంబంధమును పురస్కరించుకొని లౌకికమైన భౌతికమైనటువంటి యొక్క వృత్తులను ఆధారం చేసుకొని దీనిని ప్రారంభిస్తూ వచ్చింది. On the other hand, business communication as applied to the business management is based upon the worldly aspects and the aspects of life which is applicable to the business, to the world, to the natural world as such. పీటర్ డ్రుక్కర్ అనేటువంటి వాడు ఈ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ విషయం లోపల అనేక విధములైనటువంటి యొక్క ఆదర్శాలను సంబంధ బాంధవ్యాన్ని కూడాను జగత్తునకు చాటుతూ వచ్చాడు. A person called Peter Drucker has announced and declared the various aspects of business management for the benefit of the world. అయితే ఈ విధమైనటువంటి యొక్క బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ లో వారు ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యము ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే తీసుకున్నారు. But one thing which will have to be remembered is, in business management, they have concentrated on the object. కానీ నా ఉద్దేశంలో ఇందులో సబ్జెక్ట్ చాలా ఆధారము ప్రధానము. Between the subject and the object, in the opinion of Swami, subject is very important. చేసేటువంటి వాడు సబ్జెక్ట్. The one who is undertaking the activity is the subject. చేయబడేటువంటి యొక్క వృత్తులన్నీ కూడాను ఇది ఆబ్జెక్ట్స్. All the activities and jobs which are being performed, they are the object. సబ్జెక్ట్ ని చక్కగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడే దాని యొక్క స్థితిగతులను చక్కగా గుర్తించినప్పుడే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఫలితములు కూడాను చక్కగా గుర్తించుటకు అర్హుడై ఉంటాడు. One would be able to understand properly in all the aspects the object if he understands the subject which undertakes the entire activity. ఈ సబ్జెక్ట్ అనేటువంటి అతను తాను ఏమి చేయగలుగుతున్నాడో దాన్ని చక్కగా మొట్టమొదట తనలో తాను చింతించి ఒక నిర్ణయానికి రావాలి. The person who undertakes the activity has to analyze and understand clearly and come to correct తన యొక్క భావాలు, his own feelings, తన యొక్క ఆశయాలు, his own ideals,
తన యొక్క ఉద్దేశాలు, his own intentions, తన యొక్క నిర్ణయాలు, his own decisions. మొట్టమొదట తాను ఒక విధమైనటువంటి స్థితికి తెప్పించుకోవాలి. In the very first instance, he has to understand all these things clearly. తదుపరి ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ లోపల తగినటువంటి విషయాన్ని చక్కగా విచారించేటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యములు తనకు ఏర్పడతాయి. Once he does this, he would be able to apply all that he wants to with reference to the object of work in a very clear way and in a very decisive way. తన యొక్క ఆశయాలు, తన యొక్క సంకల్పాలు, తన యొక్క ఉద్దేశాలు, తన యొక్క నిర్ణయాలు కూడాను తాము ఆశించినటువంటి రీతిగా ఈ వర్కర్స్ కు, ఇంకా కొన్ని మందికింత ఈ షేర్ హోల్డర్స్ కు, వీళ్ళందరికీ చక్కగా అండర్స్టాండ్ అయ్యేటట్టుగా చక్కగా వాళ్లకు విమర్శించి బోధించడానికి ప్రయత్నించాలి. Whatever ideas he has, whatever goals he has set, whatever intentions he has, all these things the person has to explain in a very clear way and in a critical way, in an understanding way to all the people concerned. మేనేజ్మెంట్ విషయం లోపల చక్కగా ప్రతి వర్కర్స్ కూడాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడే వారు ఈ సత్యాన్ని వారు కూడాను గుర్తించి వారు తగినటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాన్ని కూడాను వారు కలిగి ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Only when a clear explanation is offered to the workers and to the shareholders and to all the people concerned, they would be able to participate enthusiastically with a sense of conviction. ఇక్కడ తాను ఏ విధమైనటువంటి వ్యాపారం చేయాలని, ఏ విధమైనటువంటి ఫ్యాక్టరీలు ప్రారంభించాలని తాను అనుకుంటాడో దానికి తగినటువంటి ఈ యొక్క వాతావరణాన్ని కూడా తాను గుర్తించాలి. ఎన్వైరన్మెంట్. He has to understand the role of the environment in whatever business he wants to undertake or whatever factory he wants to start. ఏ ప్రదేశము నా యొక్క వ్యాపారమునకు తగినటువంటి యొక్క వాతావరణమునకు సహాయంగా ఉండగలదు. He has to first decide the location so that whether that particular place where he wants to start would be conducive for starting that particular business. తాను స్థాపించవలసినటువంటి యొక్క వ్యాపారమునకు తగినటువంటి రా మెటీరియల్ సమీపంలో లభిస్తుందా లేదా అనేటువంటిది గుర్తించాలి. In the very first place, he has to find out whether he would be able to get the raw material in the required quantity for the factory which he has undertaken. తదుపరి దానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క వాతావరణ, ప్రకృతి వాతావరణం కూడా ఉన్నదా లేదా. He has to also look into whether there is a proper climate. తదుపరి దానికి అనుకూలమైనటువంటి యొక్క వాటర్ సప్లై, ఈ యొక్క నీటి సదుపాయము ఉన్నదా లేదా అని విచారించాలి. The next thing that he has to look into is whether there is proper water supply. ఇంతే కాదు, దీనికి ప్రధానమైనటువంటిది విద్యుత్ శక్తి, అది కూడాను తగిన రీతిగా మనకు సప్లై చేయగలదా లేదా అనేటువంటి దాన్ని కూడా విచారించాలి. He has to also find out whether the required quantity of electricity is also available. ఒక్కొక్క పర్యాయము ఎలక్ట్రిసిటీ చక్కగా ఉండవచ్చును, కానీ వాటర్ సప్లై కూడా చక్కగా జరగవచ్చును. కానీ తాను అనుకున్న రీతిగా ఈ రా మెటీరియల్ అనేటువంటివి లభించకపోతుంటాది. It is possible sometimes we will be able to get electricity and water in the required quantity, but he may not be able to just get the raw material in the proper quantity. మీకు ఈ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ లో మీకు అన్ని విధాల గ్రంథంలో మీరు చదివి ఉండవచ్చును. You must have studied in a number of books with reference to business management. రష్యన్స్, జర్మనీస్, బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడాను ఈ భారతదేశం యొక్క సంబంధ బాంధవ్యాన్ని కొంతవరకును వారు కలిగి ఏదైనా మున్ముందు వారికి తగినటువంటి అనుకూలం ఏర్పరచుకోవచ్చు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో భారతదేశంలో స్టీల్ ప్లాంట్స్ ప్రారంభిస్తూ వచ్చారు. Russians, Germans and Britishers established 3 steel plants in the country with the object of having relations with this country. కారణమేమనగా వారికి భవిష్యత్తులో ఏదైనా ఒక అవకాశం కలిగించుకొని భారతదేశాన్ని తిరిగి వారి చేతిలో చిక్కించుకోవచ్చు అనేటువంటి ఉద్దేశాలు. The intention with which they established the steel factories was in order to just utilize future opportunities to have a complete control over the country. ఈ విధమైనటువంటిది ప్రారంభించారు. కానీ
ప్రప్రథమంలో వారి ఉద్దేశం వేరు కావటం చేత అంత డీప్ గా లోతుగా దిగి వారు విచారించలేదు. As their intention was something different, in the first instance, a thorough inquiry and thorough investigation was కొన్ని not దినములు done. జరిగేటప్పటికీ ఈ యొక్క స్టీల్ ప్లాంట్ కు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక బొగ్గు కావాలి. For these steel plants, there is a special type of coal, a coke, which is required for production. దానినే కోకింగ్ కోల్ అంటారు. That is called coking coal. ఈ కోల్ లోపల సామాన్యమైనటువంటి కోల్ కంటే ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. In this type of coal, it will have more energy than which the other coal has. ఈ కోల్ లో ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉండినప్పుడే ఈ ఐరన్ ను ద్రావకంగా చేసి దాన్ని సరైనటువంటి రీతి లోపల ఉపయోగించుకోవడానికి వీలవుతుంటుంది. This kind of energy in this coking coal will enable melting of the iron. ఇప్పుడు ఆ కోకింగ్ కోల్ అనేటువంటిది తక్కువ కావటం చేతనే అది మన భారతదేశంలో అన్ని ప్రాంతంలో కూడా మనకు లభించేటువంటిది కాదు. It is not available in the quantity required now, and it is not found all over in the country. ఇదే విధంగానే కుదిరే ముక్కు అనేటువంటి యొక్క ప్రదేశం కూడాను ఈ స్టీల్ ప్లాంట్స్ రష్యన్స్ ప్రారంభించారు. In the same way, near Kudremukh, Russians started a steel plant. ఇన్ కర్ణాటక స్టేట్ కుదిరేముఖ్. In Karnataka state, Kudremukh. కానీ అక్కడ కూడాను ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ఇబ్బందులు అభివృద్ధి కావటం చేత అది కూడాను క్రమక్రమేణా నిలిచిపోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. Even in that particular place, this kind of problems and obstacles were noticed, and that production there also was to be stopped. కారణం ఏమిటి? మేనేజ్మెంట్ ఏ యొక్క దీనిని స్థాపించాలనుకున్నప్పటికీ దానికి చుట్టూ ఉన్నటువంటి యొక్క పరిసర ప్రాంతముల యొక్క వాతావరణమును, If the management doesn't take into account the environmental factors and the geographic factors, దానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క వర్కర్స్ కు తగినటువంటి యొక్క సదుపాయములను కలిగి ఉన్నవా లేవా అనేటువంటి దాన్ని చూడాలి. they have to also look into whether the necessary facilities are available for the workers. ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేటువంటి విషయం లోపల చాలా జాగ్రత్తగా విచారించవలసిన అవసరం ఉంది. In communication, there is a need for a thorough looking and inquiry into it. సహజంగా గ్రంథరీతిగా మనం కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏమిటంటే మాటలతో వారికి దీన్ని చక్కగా విపులించి చెప్పటం. According to the textbooks, communication refers to explaining to them through words. అంతేకాక మౌనంతో కూడాను వారికి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటము. Not merely by verbal communication, but by silence also you can communicate. ఈ కమ్యూనికేషన్ అంటే రైటింగ్ లో కూడాను వారికి చక్కని ఒక కమ్యూనికేషన్ పెట్టుకోవటం. It also includes communication by writing. కొన్ని ఫేస్ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ తో కూడాను వాళ్ళు కమ్యూనికేషన్ చేయటము. It is also communicating people by facial expression, non-verbal communication. వర్కర్స్ దగ్గర ఏ విధమైనటువంటి శబ్దంతో వారితో సంభాషించాలి, With what type of sound should we communicate with the workers is another important thing. గవర్నమెంట్ తో ఏ విధమైనటువంటి వాయిస్ ను మనం మార్చుకొని వినయంగా మాట్లాడాలి. When we are conversing and communicating to the government officials, how we have to change and adopt the voice. షేర్ హోల్డర్స్ దగ్గర ఏ విధంగా మనం ప్రవర్తించాలి, How should we conduct ourselves with the shareholders? ఇంతే కాకుండా పబ్లిక్ తో కూడాను దీనికి తగినటువంటి యొక్క కమ్యూనికేషన్ సరైనటువంటి స్థితిలో మనం వారిని సంబంధ బాంధవ్యం గావించుకునేటువంటి విధానాన్ని గుర్తించాలి. It is not merely that, with the outside public also, how to communicate to them so that we can have good relations with the ఇది public. సామాన్యంగా మన గ్రంథముల ద్వారా ఎడ్యుకేషన్ పద్ధతిలో మనము తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు. This is what we can understand in the ordinary way through the textbooks. కానీ నా ఉద్దేశము ఇలాంటిది కాదు.
But Swami's intention and Swami's view is not this. హృదయములో ఎట్టి గోప్యము లేక Not having any type of secret ఏ in the విషయమునందు heart. కూడాను దాపరికము లేకుండా Without having anything to hide, తాను సంకల్పించినటువంటి విషయములను whatever things he thinks, తన యొక్క ఆలోచనలను his own intention, తన యొక్క ఉద్దేశములను his own thoughts, ఇది హార్ట్ టు హార్ట్, లవ్ టు లవ్, హృదయం నుంచి హృదయానికి అందించేటువంటి విధానంలో మనం దీనిని పెంచుకోవాలి. communicating in this particular way from heart to heart, this has to be developed. కానీ ఈ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ లోపల ఈ విధంగా హృదయాన్ని దాపరికం లేకుండా చెప్పేటువంటి అవకాశము ఈనాడు కోల్పోయింది ఈ వ్యాపార సంస్థ. But in the business management, this kind of unhindered free communication, heart-to-heart communication, is కారణం not ఏమనగా found. What ఈ is యొక్క the బిజినెస్ పరిస్థితి యందు అనేక విధమైనటువంటి కొన్ని సీక్రెట్స్ ఉంటుంటాయి. What is the reason for this? The reason is, in business, there will be some trade secrets. ఇక్కడ కొన్ని విధమైనటువంటి యొక్క ఈ ప్రొడక్షన్ లోపల కూడాను కొన్ని తప్పులు రాసుకుంటుంటారు. Even in production, while recording the production ఈ figures, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కోసమని అనేక రకమైనటువంటి యొక్క మార్పులు చేస్తుంటారు. for the purpose of income tax, they introduce some false figures there. ప్రాఫిట్ వచ్చినా కూడాను లాస్ అని రాసుకుంటుంటారు. Even though they make a profit, they show it as a loss. కారణం ఏమిటంటే ఈ వ్యాపారం చేసేదంతా కూడాను కేవలము ధనమును సంపాదించాలనే ఉద్దేశమే. What is the reason as to why these things are done? The reason is they keep profit as their motto. కనుక ఈ విధమైనటువంటి సత్య మార్గాన్ని అవలంబిస్తే, హృదయమును విప్పి వారికి బోధిస్తే ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ధనమును ఆర్జించేటువంటి అవకాశము వారికి అధికంగా ఉండదు. They think that they would not be able to earn more profits if they were to openly tell all these things and follow the path of truth. కనుక మనకు ప్రప్రథమంలో ఇది మనకు కొన్ని విధమైనటువంటి ఇబ్బందిని కలిగించవచ్చు, కొన్ని అనానుకూలాలను జరిపించవచ్చు. In the beginning, this path of truth might create some problems and some obstacles. కానీ సత్య మార్గమునందు మనము ఏ విధమైనటువంటి యొక్క సందేహములు లేక ధైర్యముతో సాహసంతో దీనిని మనము ప్రారంభించిన మున్ముందు ఇది ఎంతయో మనకు అనుకూలమును కానీ ఆదాయమును కానీ అభివృద్ధిని కానీ చేకూర్చగలదు. But if we were to just take up this particular activity in the beginning with courage and with conviction and with faith, we would be able to make good progress and achieve real objectives in future. ఒక చిన్న ఉదాహరణము, ఈనాడు మనము సరి అయినటువంటి స్థితిలో బ్రాడ్ మైండ్ తో అనగా విశాలమైనటువంటి హృదయంతో మనము ఈ యొక్క విచారణ కలపటం లేదు. One small example, today for example, we are not trying to understand with a broad mind and the proper ఒక perspective. ఫ్యాక్టరీ బాగా అన్ని విధాల ఏ విధమైనటువంటి యొక్క ఉడుదుడుకు లేకుండా స్మూత్ గా జరుగుతూనే ఉంటుండాలి. Let us say that one factory has been able to carry on its activity without any problems smoothly. వర్కర్స్ కు వారు ఆశించినట్టుగా జీతాలు ఇస్తున్నారు. Salaries and wages have been paid to the workers. రా మెటీరియల్ వాళ్ళకి అవసరమైనంత సప్లై చేస్తున్నారు. They have also been able to get raw material in the required quantity. కరెంటు అవసరమైనంత ఉంటుండాలి. The required electricity is also available. వాటర్ సప్లై కూడా ఏ విధమైనటువంటి షార్టేజ్ లేదు. There is no shortage of water supply. ఇంక వారికి తగినటువంటి యొక్క పరిసర అనుకూలములు కూడాను వారికి ఏ కొరతలు లేకుండా జరుగుతూ ఉండాలి. In the total circumstances and the situation, there are no other problems. మేనేజర్ కు వర్కర్స్ కూడాను ఏ విధమైనటువంటి అభిప్రాయ భేదములు కూడా లేవు. There are no differences of opinion between the manager and the worker. కానీ ఉన్నట్టు ఉండి ఒక్క దినం స్ట్రైక్ జరుగుతుంది. But suddenly, on a particular day, there will be a strike. దీనికి కారణం ఏమిటి? What is the reason for this? ఈ విధమైనటువంటి ఇది మేనేజ్మెంట్ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తించాలి. Management has to very carefully understand the reason for this. ఈ కారణం ఏమిటి అని చక్కగా అప్పుడు విచారిస్తే ప్రయోజనం లేదు. There is no use trying to find out the reason after the strike has taken place. ముందుగానే ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దీన్నంతా కూడా విచారించి తగినటువంటి యొక్క ఏర్పాట్లు బందోబస్తు చేసి ఉంటుండాలి. Long before such an incident takes place, they should think very clearly and take necessary steps to ఎక్కడ see. ఏ వ్యాపారం కానీ ఇంకే విధమైనటువంటి కర్మలు కానీ సుముఖంగా ఆనందంగా
జరుగుతూ ఉంటే కొంతమందికి అసూయాపరులు ఉంటారు. If, whether it is business or any other activity, if it is going on smoothly, there will be so many people who will be looking with a jealous eye. ఈ ఫ్యాక్టరీ చక్కగా జరుగుతూ ఉంటుండాలి. ఈ ఫ్యాక్టరీలో ఉన్న వర్కర్స్ కు ఏ విధమైనటువంటి కంప్లైంట్ నా దగ్గర రావటం లేదు. కనుక దీన్ని ఏదైనా ఒక విధమైనటువంటి దాన్ని సృష్టించి తద్వారా కొన్ని విధమైనటువంటి అలజడులు జరిపించినప్పుడే ఈ యొక్క లేబర్ లీడర్స్ ఉంటారు చూడు, వారికి తగినటువంటి అనుకూలాలు అభివృద్ధి పరుచుకునే స్వార్థం కోసమని కొన్ని మిస్క్రియేటర్స్ ఇలాంటి వాళ్ళు కొన్ని క్రియేట్ చేస్తూ వస్తుంటారు. మిస్ మేకర్స్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. These leaders of the labor, they feel that if everything goes on smoothly, they will not be having anything to manage. They want to have some kind of control. So these people who are mischief mongers and mischief creators, they create some kind of problem and see that the strikes take place. ఈ మిస్క్రియేటర్స్ అన్ని రంగాల్లోనూ ఉంటున్నారు. These mischief creators are found in every field. ఏ విధమైనటువంటి ఇవి లేకుండా సమస్యలు లేకుండా చక్కగా జరుగుతుంటే అక్కడ ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేసేసి తద్వారా కొన్ని అలజడులు అభివృద్ధి పరచాలని. If everything is going on smoothly, they want to create some problem and agitation and see that they find their own place. కనుక మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఈ వర్కర్స్ కు ఈ యూనియన్ లీడర్స్ కు జరిగేటువంటి యొక్క మీటింగ్ లోపల మన మేనేజ్మెంట్ తరఫున ఒక్కరిని ఎవరైనా వాళ్ళలో ప్రారంభించాలి, ఎన్నుకోవాలి. What the business management, the managers will have to just do would be, they will have to have their own representatives in the meetings of the workers and the trade union leaders. ఈ యూనియన్ లీడర్స్ కు వర్కర్స్ కు ఏ విధమైనటువంటి సంబంధం జరుగుతుండాలి, అక్కడ వాళ్ళకున్నటువంటి కమ్యూనికేషన్ ఎలాంటిది అని గుర్తించేటువంటి వ్యక్తి మన తరఫున ఒకరు ఉండాలి. There is a need for the management's representative who can identify what type of relationship they have, what type of communication the workers and the అప్పుడే leaders are having. ఈ విధమైనటువంటి సమస్యలకు అవకాశం లేకుండా మనం ముందుగానే జాగ్రత్త పడడానికి అవకాశం ఉంటుంటాయి. If we take such a step, then we would have prevented the occurrence of certain things on account of proper planning. మిస్ మేకర్సే కాకుండా ఇంకా కొంతమంది ఉంటుంటారు. Not merely these mischief makers, but there will be a few other type of people. కొంతమంది వేస్ట్ మేకర్స్ కూడా ఉంటుంటారు. There are people who may be described as waste makers. అది ఎవరి ఏంటంటే వర్కర్స్ అని ఉంటుంటారు. These waste makers are found among the workers. యూనియన్ లీడర్స్ పైన మిస్ మేకర్స్, వర్కర్స్ లోపల ఈ విధమైన మేకర్స్ వేస్ట్ మేకర్స్ తయారవుతుంటారు. Among the leaders, union leaders, there will be mischief makers. Among the workers, there will be waste makers. ఈ వేస్ట్ మేకర్స్ ఈ యొక్క వర్క్ మేకర్స్ అంటే వీళ్ళందరికీ కూడాను ఇద్దరు సమన్వయం అయినప్పుడు కొంతవరకు ప్రాబ్లమ్స్ అధికమైపోతుంటాయి. If the mischief makers and the waste makers join hands, the problems will be all the more. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణము. One small example for this. మనం ఒక సోప్ ఫ్యాక్టరీ ఉండదనుకోండి. Let us say that we have a soap factory. ఈ సోప్ ఫ్యాక్టరీ లోపల స్టీమ్ చాలా అవసరం. For soap factory, steam is very important. ఈ స్టీమ్ వల్లనే సోపులంతా తయారు చేయడానికి వీలవుతుంది. With the help of steam, soaps are manufactured. కానీ ఈ వర్కర్స్ కు ఎంత క్వాంటిటీకి ఎంత స్టీమ్ ఉపయోగపెట్టాలి అనేటువంటిది వాళ్ళకి తెలియదు. But the workers really do not know the proportion of steam that has to be used. కనుక ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే ఈ స్టీమ్ ఎక్కువగా వేస్ట్ చేయటం వల్ల అక్కడ లాస్ వచ్చేస్తుంది. As they do not know this, they waste steam and that leads to losses. కనుక ఇక్కడ వీళ్ళు వేస్ట్ మేకర్స్ గా తయారవుతుంటారు. In this దాని context, వల్లనే ఫ్యాక్టరీ లోపల కొన్ని తెలియనటువంటి యొక్క లాసులు వాళ్ళలో బయలుదేరుతుంటాయి. these people will be described as waste makers and this leads to some problems in the factory. కనుక ఈ యొక్క మేనేజ్మెంట్ తరపున ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ అని కానీ కమ్యూనికేషన్ అనేటువంటి కానీ భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటివిగానే ఉంటుండాలి. భారతదేశం యొక్క సంస్కృతికి సంబంధించినటువంటిదిగా ఉంటుండాలి. భారతదేశం యొక్క వాల్యూస్ దానికి సంబంధించినటువంటిదిగానే ఉంటుండాలి. Therefore, in the study of the business management and the environment, we have to make that particular thing relevant to Indian culture, India, Indian values. ఏ జపాన్ దో, ఏ ఇంగ్లాండ్ దో, ఏ రష్యాదో, ఏ యొక్క అమెరికాదో మనం అనుసరించడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఇలాంటివి అనేక సమస్యలు బయలుదేరుతుంటాయి. If we blindly imitate either the British or the Japanese or the American type of management, it leads to number of problems. వారి యొక్క లక్ష్యం ఏమిటంటే
కేవలము దండిగా ఉత్పత్తి గావించాలి పదార్థములు. Their goal is primarily to increase production. మార్కెట్ లో ఫ్రీగా అన్ని సెలవయ్యే రీతిగా మనము చేసుకోవాలి. For to sell these goods produced in the market freely and fast. దండిగా ధనము రాబట్టాలి. For to earn a lot of money. ఇదే వారి యొక్క లక్ష్యం. This is their goal, their objective. కానీ ఈ పబ్లిక్ లోపల ప్రజల యొక్క స్థితిగతులు, ప్రజల యొక్క మంచి చెడ్డలు వారు ఏమాత్రము గుర్తించరు. But they are not prepared to understand the conditions of the people, the good of the people and the welfare of the people. కానీ భారతదేశం యొక్క సంస్కృతి అలాంటిది కాదు. But Bharatiya culture is not that. ప్రజలందరూ క్షేమంగా ఉండినప్పుడే నా క్షేమం. We say that only when all the people are happy, I am happy. ప్రజలందరూ కూడాను సౌఖ్యంగా ఉండినప్పుడే అది నా సౌఖ్యం. Only when they are enjoying everything, they are. ప్రజలు ఏ విధమైనటువంటి స్థితిలో పోయినప్పటికీ పర్వాలేదు, నేను మాత్రం క్షేమంగా ఉండాలనేటువంటి ఈ సంకుచితమైనటువంటి భావములు, ఈ స్వార్థపరమైనటువంటి భావములు మనలో ఉండరాదు. We should not have a feeling that we should only be happy. Whatever happens to the other people is not our concern. We should not భారతీయ entertain that. సంస్కృతి అనాది కాలము నుండి యుగ యుగముల నుండి తరతరముల నుండి కూడాను అనంత దేశాలకంతా కూడాను ఆధ్యాత్మిక శాంతి సౌఖ్యాన్ని అందించినటువంటి దేశము ఈ భారతదేశము. Bharatiya culture and Bharatiya country is such that it has been able to give the spiritual knowledge to all the countries all over the world from ages immemorial. లోక సమస్త సుఖినో భవంతు, ఇదే హైందవ సాంప్రదాయం. The tradition of Hindus is that let everyone be happy in the world. కానీ ఇతర దేశముల యొక్క స్వభావం ఇలాంటివి కాదు. స్వార్థము స్వప్రయోజనమే వారి యొక్క లక్ష్యాలు. But the other countries do not believe in these things. They only believe in their own selfishness and selfish ends. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ. One small example to illustrate this. ఇప్పుడు కార్ ఫ్యాక్టరీస్ అంతా ఉన్నాయి, There are కంపెనీస్. there are car manufacturing companies. ఈ కారు కంపెనీస్ లోపల ఒక నెలకు కొన్ని లక్షల కార్లు తయారు చేయాలి. ఈ విధమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకొని ఉంటారు. They have taken a decision that to manufacture lakhs of crores in a particular month. ఒక్కొక్క నెలకు కూడాను కొన్ని లక్షల కార్లంతా కూడాను సప్లై చేస్తుంటారు. They supply lakhs of cars in every month. కానీ ఈ కంపెనీ లోపల లక్షల కార్లు తయారు చేస్తుంటే, లక్షల కార్లు ప్రజలకంతా అందిస్తుంటే ఈ కార్ల యొక్క ఇది డిమాండ్ తగ్గిపోతుంది. If you go on manufacturing lakhs of crores every month and go on supplying to the people, a time comes when కనుక the వీళ్ళు demand. ఏమి లక్ష్యం పెట్టుకుని ఉంటారంటే ఒక్కొక్క కారు కూడాను 3 years ఆర్ 4 years తర్వాత ఇది ఎంత కూడాను దీన్ని డిశ్చార్జ్ చేయాలా అనేటువంటి ఒక దీంతో వారు నిర్ణయం చేసుకుంటారు. At this rate, the demand declines. Therefore, what they just decide is that the cars must be manufactured in such a way that they do not function at the end of 3 years. అవి వాళ్ళు వెనుకకు వేస్తేనే ఈ కొత్త కార్లు తిరిగి తీసుకోవడానికి వీలవుతుంది. Only when that happens, there is likely to be fresh demand for the cars. ఈ విధమైనటువంటి యుక్తి ప్రయుక్తులతో వారు వ్యాపారంను ప్రారంభిస్తూ వస్తుంటారు. They introduce this kind of strategy and this kind of plan into their business. ఏ విధంగా వారు ఈ యొక్క దీనిని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారంటే మోడల్ మార్చినాము, పార్ట్స్ మార్చినాము అని ఈ రకంగా కొన్ని ఏదో చిన్న చిన్న పాయింట్స్ పెట్టుకొని ఈ ఎంత మోడల్ మార్చినట్టుగా ఇది వారు ప్రజలకంతా కూడాను కొంత ప్రచారం చేస్తూ వస్తారు. They advertise to the public that they have changed the model, they have changed the parts, the latest car is new and different from the other ones and try to sell. అయితే ఆ యొక్క కార్స్ కంతా కొన్ని పార్ట్స్ అంతా కూడా చాలా లిమిట్ గా పెట్టేసేస్తారు. But they keep the parts in such a way that they have limited capacity. విదేశాల లోపల ఒక రోడ్ లో కారు పోతుంటే ఇంకొక రోడ్ లో కారు వస్తుంటాయి. ఈ కారుకి ఎదురుగా వచ్చేటువంటి ఇది ఏమాత్రం అక్కడ పద్ధతి ఉండదు. In the other countries, the cars will be traveling in the opposite direction. పోయే కారు పోవాలా, వచ్చే కారు రావాలి, దీనికి ఏ విధమైన ఆపోజిట్ ఉండదు. In the other countries, it will be more or less one way. The cars will be going in one particular direction and the other cars will be coming in the opposite direction in a different line. So there is no room for coming to clash. మనుషులు నడిచేటువంటి యొక్క ప్రదేశాలు వేరే ఉంటుంటాయి, రోడ్లు వేరే ఉంటాయి. The footpaths will be different. ఈ రోడ్ లోపల కుక్కలో, పందులో, పశువులో ఏ విధంగా సంచారం అనేటువంటి వాళ్ళకు ఉండదు.
there will be no disturbance and traffic of any of these animals, be it dogs or pigs or any other animal. కనుక వారికి నెల దినములు అయినప్పటికీ వారు ఎప్పుడో ఒక తూరు రెండు తూర్లు మాత్రమే హార్న్ ఉపయోగపెడుతుంటారు. On account of this kind of situation in the other countries, they don't use the horn much. They use horn only once or twice in a month. అలాంటి కార్లు మన భారతదేశానికి తెచ్చుకుంటే ఒక్క దినానికి 200 పర్యాయం హార్న్ ఇవ్వాలి. Suppose we get such a car to our country, we have to operate the horn at least 200 ఈ times a day. హార్న్ ఎక్కువ ఉపయోగపెట్టే కొద్దీ దాని కండిషన్ క్రమేణా తగ్గిపోతుంది. As you go on operating this horn, its condition gets deteriorated. ఇంతే కాదు, అలాంటి కార్లు మన భారతదేశం చేస్తే అడుగడుగుకును బ్రేకులు వస్తూ పోవాలి. కారణం ఏమిటి? ఏదో మనిషి వస్తాడు, ఏదో కుక్క వస్తుంది, ఏదో పశువు వస్తుంది, దీనికంతా కూడాను ఈ బ్రేక్స్ ఎక్కువ ఉపయోగపెడుతూ వస్తుంటారు. Not merely ఇది this, జనరల్ గా జరిగేటువంటిది. not merely this, when we use such a car brought from abroad, we have to operate the brake also too frequently because of the people crossing, the animals crossing, and this is a general thing which can be found. వారి దేశంలోనే ఈ కార్లకు 3 సంవత్సరం 4 సంవత్సరం లైఫ్ పెట్టేస్తే ఇన్ని విధాల ఉపయోగపెట్టి మన భారతదేశంలో ఒక్క 6 నెలల లోపలే కారు పాడైపోతుంటాయి. If the lifespan of these cars in the other countries is 3 years, you can imagine that within 6 months the కనుక car అక్కడి becomes useless. వాతావరణమునకు ఇక్కడి వాతావరణమునకు ఎంత వ్యత్యాసం ఉంటుందో యోచన చేయండి. You can అక్కడ imagine, ఉపయోగమునకు ఇక్కడ ఉపయోగమునకు ఎన్ని విధమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయో యోచన చేయండి. you can imagine what vast differences exist between the other countries and this country in terms of the environment and in terms of the usage of the items. ఇదే విధంగానే ప్రతి విషయానికి కూడాను విదేశాన్ని మనం అనుసరిస్తూ పోతుంటే మన యొక్క వ్యాపారం చాలా క్షీణించిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంటుంది. In this way, one can easily know that if you go on imitating blindly other countries, the business will suffer here. ఈనాడు ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి యొక్క మేనేజ్మెంట్ పద్ధతిలో వాళ్ళ ఉద్దేశాలు ఏమిటంటే మంచి ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్యోగం రావాలి. If you take the world at large, the objective of studying MBA program is to get a very good job. తనకు చాలా పవర్ఫుల్ అనేటువంటి యొక్క దీన్ని అందించాలి. She should enjoy a powerful position. తనకు కావలసినంత స్వతంత్రాన్ని ఇవ్వాలి. She should have the unbridled freedom. అందరూ తన కంట్రోల్లో ఉండాలి. Everyone should be under his control. సంవత్సరానికి జీతం పెరుగుతూ పోవాలి. Year after year, the salary should go on increasing. ఈ జీతంతో పాటు ప్రమోషన్ కూడా రావాలి. Along with the salary ఇలాంటి increase, ఉద్దేశాలతోనే చాలా మంది ఈ ఎంబీఏలు చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. they should get promotion also, they think. With this kind of thinking, thoughts and plans, they undertake MBA program. ఈ ఉద్దేశం కాదు మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది. But we మన భారతదేశంలో దీనిని సామాజికంగా this is not what we'll have to just think. We have to just see in the terms of, అనేక అభివృద్ధులను గావించి we have to bring about certain ప్రజలకు improvements in ఇబ్బంది society లేకుండా without creating any problems to the people, దేశములకు ఎట్టి విధమైనటువంటి యొక్క అపకీర్తి రాకుండా without getting any bad name for our own country. దానికి ప్రజల యొక్క మన్ననలను కానీ సహకారాన్ని కానీ పొందాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనము ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలి. We have to undertake the business and studies of MBA program with the object of getting the good wishes and the honor of our own people. ఈనాడు అనేక మంది ఈ యొక్క బిజినెస్ అనేటువంటి యొక్క తత్వంలో చిన్న చిన్న విషయాన్ని పూర్తిగా అలక్ష్యం చేస్తూ వస్తున్నారు. What is happening these days is that in business, certain minor things are not given proper importance. ఇక్కడ ఏ విధంగా ఉండాలంటే ఈ ప్రొడక్షన్ ప్రాఫిట్ రావాలి అని అనుకుంటాం. Take for example, production. We decide to have profit. దీనికి ముందుగానే మనం ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేసుకోవాలి. Before we undertake the activity, we should have a master plan. మనకు నెలకు ఎంత మనకు ఖర్చు అవుతుండాలి అనేటువంటి దాన్ని మనం గుర్తించుకోవాలి. We should also just estimate the expenditure per month. దీనికి ఏ దాన్ని మనం చేర్చుకోవాలి? What are the items which will have to be included in this? రా మెటీరియల్ కు నెలకు ఎంత అవుతుంది? What is the expenditure on raw material per ఈ month? వర్కర్స్ కు శాలరీస్ అంతా ఎంత అవుతుంది? What is the salary bill per month of the workers? గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వస్తుంటాది, అది ఎంత వరకు ఉంటుంటాది?
What is the amount of tax to be paid to the government? మనం అడ్వర్టైజ్ చేస్తుంటాం, దానికి ఎంతవరకు ఖర్చు అవుతుంటాది? What is the expenditure on advertisement? ఇంకా మిగిలినటువంటివంతా కూడాను కొన్ని సందర్భంలో ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా కొన్ని ఖర్చులు అవుతుంటాది. There will be other expenditure which is incidental. ఇంతే కాకుండా సంవత్సరములకు ఒక పర్యాయము ఈ షేర్ హోల్డర్స్ కంతా కూడాను ఇంత అని వాళ్ళకు చెల్లిస్తూ రావాలి. It is not merely that the shareholders will have to be paid a dividend at the end of each year. ఇవన్నీ పోయి మనకు ఎంతవరకు లభిస్తుంది, ఏ విధంగా చేస్తే ఎట్లా వస్తుంది అని చూసుకోవాలి. We have to estimate all this expenditure and also try to earn much more than what all this expenditure. ఇంకొక విషయాన్ని కూడా చక్కగా గుర్తించవలసిన అవసరం ఉంది. We have to recognize one more important ఒక point. మిషన్ ఉంటుండాలి. There is a machine. అది ఒక దినమునకు 1000 పదార్థాన్ని సృష్టిస్తుంది. దాని కెపాసిటీ. Its capacity is to produce 1000 articles. కానీ వర్కరు 800 మాత్రమే దీన్ని సృష్టిస్తాడు. Worker can help production to the extent of 800. ఇది దినమునకు 1000 పదార్థాలు సృష్టించినప్పుడే ఇది మనకు తగినటువంటి రీతిలో దీనికి వ్యాపారమునకు సంబంధించినటువంటి అనుకూలంగా ఉంటుంది. If we can manufacture 1000 articles on that machine, it will be optimum. ఈ 800 సృష్టించడంలో దీనికి ఏది కారణము మనం చక్కగా గుర్తించాలి. If only 800 are manufactured, we'll have to find out what is the reason for this. 200 తక్కువైపోయింది. ఈ రా మెటీరియల్ లేక తక్కువైపోయిందా, కరెంటు లేక తక్కువైపోయిందా, ఇంకే విధమైన మిషన్ చేతికి తక్కువైపోయిందా, ఇది వర్కర్ యొక్క లోపమా అనేటువంటి దాన్ని చక్కగా గుర్తించాలి పర్సనల్ గా వెళ్ళి. ఈ విధమైన అతి సూక్ష్మమైనటువంటి విషయాలను కూడా చక్కగా పర్సనల్ గా పరిశీలన చేసినప్పుడే దీని యొక్క స్థితిగతులు మనకు చక్కగా అర్థమవుతాయి. Only when you personally go and supervise and find out all these things, the minute కానీ things. ఈనాడు ఈ పర్సనల్ ఎంక్వైరీ అనేటువంటిది ఎక్కడ జరగటం లేదు. But what is happening today is such kind of personal supervision and inquiry is not taking place. ఈ పర్సనల్ సూపర్వైజన్ లేకపోవటం చేతనే ఈ యొక్క వ్యాపారములన్నీ కూడా దినదినానికి క్రమక్రమేణ దిగజారిపోతున్నాయి. The business is suffering losses and deterioration day after day because of lack of personal supervision. ఇక్కడ మరొక విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తించాలి. We have to also look into one more aspect. ఒక వర్కర్ ఉన్నాడు. There is a worker. ఆ వర్కర్ మన ఫ్యాక్టరీ లోపల తెలిసి చక్కగా గమనించేటట్టుగానే ఒక వస్తువును తీసుకొని పోతున్నాడు. Even as with our notice also, he has been taking one article home. ఇక్కడ అతను దొంగ అని గుర్తించి అతన్ని పట్టారు. We have caught him as అతని చేతిలో కూడా వస్తు ఉన్నది. అతను కూడా నేను తీసుకెళ్తున్నానని ఒప్పుకున్నాడు. He has that particular article in his hand. He has confessed that he is taking it home. ఈ యొక్క విషయాన్ని గుర్తించినటువంటి మేనేజరు అతన్ని డిస్మిస్ చేయొచ్చు. The manager who observes this, he can dismiss కానీ him. ఈ డిస్మిస్ చేసేటప్పటికి ఇంకా ఫ్యాక్టరీ అంతా వర్కర్స్ అంతా ఒకటవుతుంది, స్ట్రైక్ ప్రారంభిస్తారు. If that worker who is committing a theft is dismissed, then there will be a strike. తప్పు చేసినటువంటి వాడిని కూడా నువ్వు పనిష్మెంట్ చేసేటువంటి అధికారం మేనేజ్మెంట్ లేకపోతే ఈ ఫ్యాక్టరీ పెట్టి ప్రయోజనం ఏంటి? If management does not have the power to punish a person who has committed a mistake, what is the use of starting a factory? How can we run the factory? కనుక వర్కర్స్ లోపల ఏ విధంగా ఇది చెప్పించాలంటే తప్పు చేసినటువంటి వానికి శిక్ష ఇవ్వటము రైట్ అనేటువంటి భావం వారిలో వచ్చేట్టుగా మనము వారిని తగినటువంటి రీతిగా తరబీదు చేయాలి. We have to make efforts to inculcate in the workers a feeling that when punishment is given to a particular person, a wrongdoer, it is the proper thing. Every wrongdoer must పనిష్మెంట్ be punished. అనేటువంటిది కేవలము ఇది దోషము కాదు. Punishment should not be considered as if it is. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఉదాహరణము, One small example. ఒక హంతకుడు ఉంటాడు. There is a murderer. అనేక విధములుగా అనేక ప్రాణములు తీసి ఉంటాడు. He has murdered a number of people. అలాంటి వాడు సుప్రీం కోర్టుకు వెళుతాడు. He is taken to Supreme Court. ఆ సుప్రీం కోర్టు లోపల అతనికి ఉరి శిక్ష అని ఇస్తారు. Punishment is given. He should be hanged for this mistake. ఈ శిక్ష ఎవరికి అనేటువంటి దాన్ని మనం గుర్తించాలి. We have to recognize for whom is this punishment given. తప్పు చేసిన వానికే కాకుండా ఈ విధమైన శిక్షను గుర్తించినటువంటి వారు ఇతరులు కూడా తప్పు చేయకుండా ఉండడానికి ఈ శిక్ష ఇస్తున్నారు. The idea of giving punishment is not merely to punish the person who has committed a crime or a sin. It is not merely for that. In order to teach a lesson
for other people and ఈ విధమైన మర్డర్ చేస్తే మన ప్రాణం కూడా ఈ విధంగా అవుతుంది అని ఇతరులు కూడా దీన్ని గుర్తించుకునేటువంటి యొక్క అర్థం కోసం ఈ విధమైనటువంటి పనిష్మెంట్ ఇస్తుంటారు. such severe punishment is given in order that other people will also feel that if they were to indulge in murder, they will also get. మన ఫ్యాక్టరీ లోపల కూడాను ఒక్క దొంగను అతను ఏదైనా డిస్మిస్ చేసినా అంటే వరే మనం కూడా ఈ విధంగా చేస్తే మనకు డిస్మిస్ అవుతుంది, మన జీవితం అంతా ఇదే అవుతుంది, మన కుటుంబం అంతా చాలా పరిస్థితులకు గురి అవుతుంది అని వాడు గుర్తించుకునే నిమిత్తమై వీనికి శిక్ష ఇచ్చే తీరాలి. Similarly, if any person commits a mistake in a factory, punishment has to be awarded so that he would be doubly careful to avoid committing such mistakes, remembering the consequences of dismissal. His entire family will be suffering, therefore that will dissuade him from committing mistakes. ఇట్టి శిక్షను ఇచ్చేటువంటి అధికారము మేనేజ్మెంట్ కోల్పోయిందంటే దీనికి కారణం ఏమిటి? Today, the management has forfeited this particular right to punish. What is the reason for this state? ప్రభుత్వమే దీనికి కారణం. Government is responsible for this state. కారణం ఏమిటంటే ఈ వర్కర్స్ కు వారి యొక్క స్వార్థ నిమిత్తమై వాళ్ళకి అన్ని విధాల ఫ్రీడమ్ ఇస్తూ వస్తున్నారు. Government is giving all types of freedom to these workers because of their own vested interests. వాళ్ళు అన్ని విధాల కూడాను అధికార రీతిలో కానీ మాట రీతిలో కానీ ఇంకే విధమైన లా రీతిలో కానీ వాళ్ళకి సహాయం చేస్తున్నారు. Government has been giving all help, whether it is in terms of laws or whether it is in terms లా of... కోర్ట్ అనేటువంటిది ఒక లేబర్ కోర్ట్ అని పెట్టారు. There are separate labor courts applicable to workers. ఈ లేబర్ కోర్టు లోపల ఇది లేబర్ గానే జరిగిపోతుంటాయి. These labor courts function in a very... ఆ లేబర్ strange కోర్ట్ లో way. ఉన్నటువంటి జడ్జిస్ మాదిరి ప్రవర్తించడం లేదు, లేబర్ మాదిరినే ప్రవర్తిస్తుంటారు. The judges who function in the labor courts do not really function as judges, they function ఇంకేమంటారు? as laborers. ఇంకా అధికమైనటువంటి దీనికి వస్తే కాంప్రమైజ్ అంటారు. దానికి డబ్బిచ్చి వాళ్ళు తప్పించడము. If you go a step further, then they will think in terms of bringing about a compromise. That is done by giving a little ఈ money. విధంగా and bribe. చేస్తూ రావటం వల్ల ఈ వర్కర్స్ లో ఒక విధమైనటువంటి యొక్క నీతి నిజాయితీ కోల్పోతున్నారు. If on account of doing things in this particular fashion, the workers are losing morality మన and యొక్క ethical behavior. భారతదేశానికి నీతి నిజాయితీ చాలా అవసరం. For our country, Bharat, morality and truth are very important. నిజంగా చూస్తే ఈ వర్కర్స్ గాని స్టూడెంట్స్ కానీ ఇంకే విధమైనటువంటి యొక్క రంగంలో కానీ స్ట్రైకులు చేస్తున్నారంటే ఎందుకోసం చేస్తున్నారో వాళ్ళకే తెలియదు. Truly speaking, if you ask why the workers or the students are striking work, really they do not know why they are striking work. ఒక స్టూడెంట్ ని పట్టుకొని అయ్యా నువ్వెందుకు ఈ విధంగా స్ట్రైక్ చేస్తున్నావు అంటే మా స్టూడెంట్స్ లీడర్ నుంచి సర్కులర్ వచ్చింది అంతే నేను చేస్తున్నాను. దేనికోసము? దానికి నో రీజన్ నో సీజన్. You catch hold of a student and ask him a question as to why you are striking work. He will say that there is a circular from our leader, therefore we are doing అదే it. విధంగానే కంపెనీస్ లోపల కూడాను ఎందుకు మీరు స్ట్రైక్ చేస్తున్నారంటే మా మంచి వర్కర్స్ డిస్మిస్ చేశారు అంటారు, కానీ వర్కర్ చేసినటువంటి విషయం బయట చెప్పరు. The same thing is true of the factories in the companies also. If you ask any worker why you are striking work, some good workers have కనుక been dismissed. మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఇలాంటి ట్రబుల్ రాకుండా ఉండే నిమిత్తమై ముందుగానే కొన్ని జాగ్రత్తలు చేసుకొని దీన్ని కొన్ని లేబర్ లీడర్ గా ఉంటారు చూడండి, వారి ఎందుకు కానీ ఈ వర్కర్స్ ఎందుకు కానీ ఒక మన వైపున ఎక్కువ మెజారిటీ ఉండేటువంటి దానిగా మనము చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. The management will have to take steps in the very beginning to see that the leaders as well as the workers will have a goodwill for the management and for the factory. ఇది మేనేజ్మెంట్ చేయవలసినటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి యొక్క పని. This is a very important duty on the part of the management. భారతదేశం యొక్క మేనేజ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉండాలంటే నీతి నిజాయితీని లక్ష్యంలో తీసుకోవాలి. Management in Bharat will have to take morality and truth as two very important things in their functioning. కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్ లోపల ముందు చెప్పినట్టుగా అతి ముందు జాగ్రత్తలు మనం పడుకోకుండా పోవటం చేత మధ్యలో కొన్ని ఈ రా మెటీరియల్స్ ట్రబుల్స్ ఎక్కువైపోతుంటాయి. As no steps are taken in the beginning itself, foreseeing what is likely to happen, in the middle some problems crop up in a number of factories. ఈ సమయం లోపల కొన్ని ఆర్టిఫిషియల్ అయినటువంటివి తయారు చేయడానికి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి మిషన్స్ ఇస్తున్నారు. And in such circumstances, they are getting some special type of machines to manufacture some artificial. ఒక చిన్న ఉదాహరణము, One small example. కోయంబత్తూరు వైపున ఈ కాటన్ మిల్స్ ఎక్కువ ప్రారంభిస్తూ వచ్చారు.
In the Coimbatore region, they have started a number of cotton textile mills. ఈ కాటన్ మిల్ ప్రారంభించాలంటే ఇక్కడ ఈ ఎన్వైర్మెంట్, ఈ వాతావరణము కొంతవరకు వెట్ అనేటువంటిగా, నీటితో నిండినటువంటిదిగా ఉంటుండాలి. If you want to manufacture cotton textile in the climate and in the environment, there should be humidity. కానీ అది అక్కడ అవి ఎక్కువగా లభించడం లేదు. But you don't get it in the required quantity over there. వారు ఆ ప్రదేశాన్ని వదిలి ఇంకొక ప్రదేశంలో పెట్టడానికి వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు. But they are not ready to shift the factories from that ఈ particular place to మేనేజ్మెంట్ another వాడు place. కూడా ఎందుకు కూడా ఒక స్వార్థం ఉంటుండాలి. తమకు సమీపంలో ఉంటుండాలి, తమకు అన్ని విధాల అందుబాటులో ఉంటుండాలి. ఇంకొక రాష్ట్రానికి గాని ఇంకొక ప్రదేశానికి గాని పోవడానికి వీలు లేదు. తనకు అన్ని విధాల ఆదాయమైనటువంటి యొక్క స్థితిలో వాడు చూసుకుంటుంటారు. Managements also will always be looking all the things in terms of their own benefit, their own interest and their own profits. ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే ఈ యొక్క వాతావరణాన్ని మార్చుకునే నిమిత్తమై కోయంబత్తూరులో ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ మిషన్స్ అంతా పెట్టి ఆ ప్రతి లోపల ఈ యొక్క నీటి సంబంధమైనటువంటి గాలి చేరేటట్టుగా కొన్ని పెంచుకుంటూ వస్తున్నారు. What steps have been taken in Coimbatore? If you want to just see that, they have started using such machines which will make use of artificial climate wherein humidity is found and they are manufactured. కానీ దీనికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందని వాళ్ళు యోచించుకోవటం లేదు. For creating this kind of artificial humidity, ఒక చిన్న ఉదాహరణ చూడండి. it will mean a lot of expenditure. There is an example, small ఒక example. బస్సు ఉంటుండాలి. There is a bus. ఈ బస్సులో 45 సీట్స్ ఉంటాయి. There are 45 seats in the bus. ఈ 45 సీట్స్ అంతా కూడా 70 ప్యాసింజర్స్ ఎక్కిచ్చేస్తారు. In a bus with 45 seater capacity, they take 70 passengers. వీళ్ళ వల్ల వచ్చేటువంటిది ఏ యొక్క 200 300 ఆదాయం వస్తుంది. By taking more passengers that way, they may get about 200-300 rupees more. కానీ ఈ 200 300 ఆదాయం వచ్చేటువంటి దాన్ని చూస్తారు. కానీ 1000 రూపాయల టైర్ పంచర్ అయిపోయింది వాడు చూపుతాం లేదు. But when the bus is overloaded like that, the tire gets punctured which costs 1000 rupees. That they don't care to see. అదే విధంగానే వీరు ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకొక వాతావరణం దగ్గర పోయి ఈ యొక్క ఫ్యాక్టరీస్ ప్రారంభించాలనేటువంటి దానికి బదులు ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ వన్నీ పెట్టేటప్పటికి ఆ ఖర్చు ఇక్కడ ఎక్కువైపోతుండాలి. In the same way, when they use artificial humidity and such other artificial means, the cost of production would be increasing. కనుక ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే అనేక విధములుగా లాసులు ఏర్పడుతూ వస్తున్నాయి. On account of such increased cost of production, the factory will be incurring losses. ఈ లాసులు ఇంకా ఎక్కడ జరుగుతుండాలంటే ఈ బ్యాంకు లోన్ వల్ల ఎక్కువ జరుగుతుంటాయి. The losses also are incurred on account of the cost of bank borrowing. మనకు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇచ్చేది 7 రూపాయలు లేక 10 రూపాయలు ఇస్తారు, 10%. If you deposit money, they give you about 7 to 10% interest. వాళ్ళు తీసుకునేది 18%, 20% తీసుకుంటారు. But they charge 18 to 20% on the loans which they give. ఈ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉండాలంటే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు ఉండినప్పటికీ ఈ డబ్బు పెడితే మన దగ్గర డబ్బు ఉండాలని వాళ్ళకు గవర్నమెంట్ కనుక్కుంటారు ఏమో అనేటువంటి ఈ పిసినారితనంతో తమ యొక్క సత్యాన్ని తాము మూసిపెట్టుకొని బ్యాంకుల దగ్గర అప్పులు తెచ్చుకుంటారు. The owners deposit their money with the fear that the government may come to know about their own wealth. So they earn only 7%. But they are pay 18% borrowing money to the bank. ప్రాక్టీస్ లోపల చాలా ఇక్కడ ప్రొజెక్షన్ చాలా తక్కువ అయిపోయినప్పటికీ కానీ వాళ్ళకి ఇవ్వవలసినటువంటిదంతా అధికంగా వడ్డీ ఇవ్వటం చేతనే ఇవన్నీ విధమైనటువంటి నష్టాలు ఏర్పడుతూ వస్తుంటాయి. The factories will be incurring losses because they have to pay huge sums of money by way of interest on bank ఈ loans. ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా చేస్తే దీనికి తగినటువంటి గోడౌన్లు కూడా చక్కగా ఉంటుండాలి. If you increase production, you must also have plenty of storing area, godowns. కనుక ఈ విధమైనటువంటి సమస్యల చేతను వాతావరణముల చేతను ఈ విధమైనటువంటి యొక్క కమ్యూనికేషన్ చేతను సరైనటువంటి యొక్క స్థితిగతులు లేకపోవటం చేత ఈ యొక్క వ్యాపారి చాలా కూలిపోతున్నాడు. The businessman is incurring losses on account of all the problems have been explained in terms of the loans, in terms of the high cost. అన్నిటికీ మూల కారణము సరైన సంస్కృతి లేకపోవటమే. The most important reason, the root cause for all these things is మన సంస్కృతిని సరిగా అర్థం చేసుకొని వర్తించేటువంటి యొక్క ప్రవర్తనను మనం
సంపాదించుకోవాలి. The root cause is not having our own culture being introduced into business management. We have to understand our culture and use it in the functioning of మన business సంస్కృతి management. లోపల దైవం ఒక్కడే. In our culture, we believe in that there is only one God. ఏకోహం బహుశ్యాం. అనేకత్వం అనేటువంటిది ఎట్లా వచ్చిందంటే ఏకత్వం నుంచినే వచ్చింది. The diversity has emerged only from one entity. ఒక ఇంటి లోపల తల్లి, తండ్రి, కొడుకు, బిడ్డ, అల్లుడు, కోడలు వీరంతా ఉంటుంటారు. In a particular house, there is father, mother, son, daughter, and daughter-in-law, son-in-law. వీళ్ళందరూ కూడాను ఒక్క మాస్టర్ కంట్రోల్లోనే నడుస్తూ ఉంటారు. All of them will be functioning under the control of one master. కారణం ఏమిటంటే వీరిని ఒకరు చక్కగా అర్థం చేసుకుంటారు. The reason for that kind of behavior is there is mutual understanding వారి యొక్క among the స్థితిగతులు కూడాను people. చక్కగా గుర్తిస్తారు. They also understand their own position. అందరూ ఐకమత్యంగా పనిచేస్తారు. They work unitedly. ఈ విధమైనటువంటి ఐకమత్యము, అండర్స్టాండింగ్ ఉండటం చేతనే అడ్జస్ట్మెంట్ ఈజీగా అవుతుంటాది. As there is unity, there is understanding, adjustment becomes easy among them. అదే విధంగానే ఒక కుటుంబం యొక్క పద్ధతులను మనం చక్కగా ఆధారం తీసుకొని మిగిలినటువంటి పద్ధతులు మనం పెంచుకోవడానికి పోవాలి. We have to base all the understanding on the basis of this family, functioning of a family, extend the same thing to the business and outside world. కనుక ఈనాడు ఏ విధమైనటువంటి దోషం ఏర్పడిందంటే మన కుటుంబంనే మనం అర్థం చేసుకోవటం లేదు. మనం కుటుంబం యొక్క సంబంధమనే మనం సరైనటువంటి దీంట్లో పెట్టుకోవటం లేదు. ఒకరిలో ఒకరికి సరైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ లేదు. ఇలాంటి వాళ్ళము ఇంకా వ్యాపారంలో మనం ఏ రీతిగా అభివృద్ధి కాంచాలి? Today, the defect is that we have not been able to understand what type of relationship would exist in the family. And such kind of relationship doesn't exist also. And therefore, all the problems crop up. కనుక మొట్టమొదటి కుటుంబం యొక్క పరిస్థితిని గుర్తించాలి. అదే కమ్యూనికేషన్. ఆ కమ్యూనికేషన్ కుటుంబంలో ముందు పెంచుకోవాలి. In the first instance, we have to develop proper communication inside the family. ఈ కుటుంబం నుంచినే సమాజంలో ప్రవేశించాలి. We have to then enter into the society. ఈ సమాజం ద్వారానే ప్రపంచంలో మన యొక్క దీనిని ప్రాకించాలి. Through society, we have to enter into the world. దీనికి అన్నిటి కూడాను థాట్స్ పవిత్రమైనటువంటి భావాలు మనలో రావాలి. For all this, the most important basis is thoughts. We should have always sacred thoughts,